हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम फ्रेंड्स। तो मित्रों आज આપણે 1 થી 50 જેટલા જીકેના એમસીક્યુ લઈને આવ્યા છીએ। મિત્રો આવનારી એક્ઝામ જે છે કોન્સ્ટેબલની એની જો તમે તૈયારી કરતા હોય તો વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો। આપણે જે છે એ નવા સિલેબસ મુજબ દરરોજ આવા જીકેના એમસીક્યુ જે છે એ લઈને આવીએ છીએ। તો મિત્રો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો। આપણી ચેનલ ઉપર તમને આવા દરરોજ જીકેના વિડીયો જોવા મળશે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। પ્રશ્ન નંબર 1 भगवान बुद्धना प्रथम उपदेश ने बोधिशास्त्र में शू कहवाय छे? भगवान बुद्धना प्रथम उपदेश ने जे छे ए बोधिशास्त्र में शू कहेवामां आवे छे? तो शुं आवशे अहींया राइट आंसर धर्मचक्र प्रवर्तन आवशे। ऑप्शन ए राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के भगवान बुद्धना प्रथम उपदेश ने बोधिशास्त्र में शू तो धर्मचक्र प्रवर्तन जे छे ए कहेवामां आवे छे। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। अर्थशास्त्र में नोबेल पारितोषिक कोने आपवामां आवेलुं हतुं? अर्थशास्त्र में नोबेल पारितोषिक जे छे ए कोने आपवामां आवेलुं हतुं? तो शुं आवशे? अमर्त्य सेन। ऑप्शन डी राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के अमर्त्य सेन जे छे एमने अर्थशास्त्र में नोबेल पारितोषिक जे छे ए आपवामां आवेलुं हतुं। खास याद राखजो के 1998 में जे छे एमने नोबेल पारितोषिक आपवामां आवेलुं हतुं। अहींया जे छे ए 1999 में भारत रत्न मळ्युं हतुं अने 1998 में एमने नोबेल पारितोषिक जे छे आपवामां आवेलुं हतुं। खास याद राखीशुं। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। त्रीजो उष्णकटिबंधनी वच्चेथी पसार थता ग्रहीय पवनोने शुं कहे छे? उष्णकटिबंधनी वच्चेथी पसार थता ग्रहीय पवनो होय एने शुं कहेवामां आवे छे? तो शुं हशे? व्यापारी पवन कहेवामां आवशे। अने ऑप्शन डी राइट आंसर अहींया बनी जशे। खास याद राखजो के उष्णकटिबंधनी वच्चेथी पसार थता ग्रहीय पवनो होय एने शुं तो व्यापारी पवनो कहेवामां आवे छे। मित्रों तमे विडियोमां छेल्ले सुधी जोता रहेजो। आपणे छेल्ले लास्टमां एक 51मो क्वेश्चन राखेलो छे जेनो आंसर तमारे कोमेंटमां जणाववानो रहेशे। तो विडियोमां तमे छेल्ले सुधी जोता रहेजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइल्ड लाइफनुं रक्षण ए नागरिकोनी कई फरज कहेवाय? वाइल्ड लाइफनुं रक्षण ए नागरिकोनी जे छे कई फरज कहेवाय? तो कई आवशे? नैतिक फरज आवशे। अहींया ऑप्शन ए राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के वाइल्ड लाइफनुं रक्षण ए नागरिकोनी कई फरज तो नैतिक फरज कहेवाय छे। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टू एज्युकेशन 2009 नो हक आपवा बंधारणमां कई कलम उमेरवामां आवी? राइट टू एज्युकेशन 2009 नो हक आपवा माटे बंधारणमां जे छे ए कई कलम एक उमेरवामां आवी? तो 21 ए जे छे ए उमेरवामां आवी हती। खास याद राखजो के राइट टू एज्युकेशन 2009 नो हक आपवा माटे बंधारणमां कई कलम? तो 21 ए जे छे ए उमेरवामां आवेली हती। मित्रों हालना शिक्षण मंत्रीनी वात करीए एज्युकेशन उपरथी आपणने ख्याल होवो जोईए के हालमां आपणा जे छे शिक्षण मंत्री कोण छे? तो ऋषिकेशभाई पटेल जे छे ए शिक्षण मंत्री छे। आपणे खास याद राखीशुं। मित्रों तमने विडियो गमतो होय तो एक लाइक करी देजो। अमे तमारी पासे मात्र एक लाइकनी आशा राखीए छीए तो एक लाइक तमे जरूर करी देजो। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन। गुहाई बंध कया जिल्लामां आवेल छे? गुहाई बंध जे छे कया जिल्लामां आवेलो छे? तो शुं आवशे? अहींया राइट आंसर अरवल्ली जिल्लामां आवशे। ऑप्शन बी राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के गुहाई बंध जे छे कया जिल्लामां? तो अरवल्ली जिल्लामां आवेलो छे। गुहाई नदी उपर ज आ गुहाई बंध आवेलो छे अरवल्ली जिल्लामां। खास याद राखीशुं। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। गुजरातमां सौथी वधु पाताळ कुवा कया जिल्लामां छे? गुजरातमां सौथी वधारे पाताळ कुवा होय तो ए मित्रों सुरेन्द्रनगर में छे। खास याद राखजो गुजरात में सौथी वधारे पाताळ कुवा कया जिल्लामां? तो सुरेन्द्रनगर जिल्लामां छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जोईए त्यारबादनो। गुजरात में उच्च प्रकारना कपास माटे कयो प्रदेश जाणीतो छे? गुजरात में उच्च प्रकारना कपास माटे जे छे कयो प्रदेश जे छे ए जाणीतो छे? तो मित्रों खास याद राखजो कानम प्रदेश आवशे। गुजरात में उच्च प्रकारना कपास माटे कयो? तो कानम प्रदेश जे छे ए जाणीतो छे। मित्रों तमे विडियोमां जे छे छेल्ले सुधी जोता रहेजो अने छेल्ले एक 50 जे छे एमांथी तमारा केटला साचा पड़े छे तमारे कॉमेंटमां जणाववानुं रहेशे। जोईए त्यारबादनो नेक्स्ट क्वेश्चन। कया मुख्यमंत्रीए खाम थियरी अपनावी हती? कया मुख्यमंत्रीए जे छे खाम थियरी अपनावेली हती? तो शुं आवशे? अहींया राइट आंसर माधवसिंह सोलंकी आवशे। ऑप्शन ए राइट आंसर बनी जशे। खास याद राखजो के माधवसिंह सोलंकी जे छे एमने खाम थियरी अपनावेली हती। मित्रों खाम थियरीना जनक पण कहेवाय छे जे छे माधवसिंह सोलंकी। खास याद राखजो। त्यारबादनो क्वेश्चन जोईए। મહીસાગર જિલ્લાનું વડું મથક કયું છે? મહીસાગર જિલ્લાનું વડું મથક જે છે એ કયું છે? તો લુણાવાડા આવશે। અહીંયા ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે। ખાસ યાદ રાખજો કે મહીસાગર જિલ્લાનું વડું મથક કયું? તો લુણાવાડા છે। મિત્રો અહીંયા વેરાવળ આપેલું છે। વેરાવળ જે છે ગીર સોમનાથ જિલ્લાનું વડું મથક છે। અહીંયા પાલનપુર આપેલું છે। પાલનપુર એ બનાસકાંઠા જિલ્લાનું છે અને મોડાસા જે છે એ ક્યાંનું આવશે? અરવલ્લી જિલ્લાનું વડું મથક છે। ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ। મુક્તેશ્વર બહુહેતુક યોજના કઈ નદી પર છે? મુક્તેશ્વર બહુહેતુક યોજના જે છે કઈ નદી ઉપર છે? तो શું આવશે અહીંયા રાઈટ આન્સર? સરસ્વતી નદી આવશે। ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે। મુક્તેશ્વર બહુહેતુક યોજના કઈ નદી? તો સરસ્વતી નદી ઉપર છે બનાસકાંઠા जिल्लामां। खास याद राखीशुं। नेक्स्ट क्वेश्चन જોઈએ ત્યારબાદનો। કઈ ગોળમેજી પરિષદ દરમિયાન ઝવેરચંદ મેઘાણીએ જે છેલ્લો કટોરો ઝેરનો આ પી જજો બાપુ લખ્યું હતું? ઝાહેરચંદ નહીં, અહીંયા
ઝવેરચંદ મેઘાણી આવશે? કઈ ગોળમેજી પરિષદ દરમિયાન ઝવેરચંદ મેઘાણીએ છેલ્લો કટોરો ઝેરનો આ પી જજો બાપુ લખ્યું? તો કઈ ગોળમેજી પરિષદ આવશે? બીજી આવશે. બીજી ગોળમેજી પરિષદ દરમિયાન જે છે એ ઝવેરચંદ મેઘાણીએ છેલ્લો કટોરો ઝેરનો આ પી જજો બાપુ એ લખેલો હતો. અને મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, બીજી ગોળમેજી પરિષદ ક્યારે? તો 1931માં જે છે બીજી ગોળમેજી પરિષદ યોજાઈ હતી. એ પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કઈ ઘટનાને મહાદેવભાઈ દેસાઈએ મહાભિનિષ્ક્રમણ સાથે સરખાવી છે? કઈ ઘટનાને મહાદેવભાઈ દેસાઈએ મહાભિનિષ્ક્રમણ સાથે સરખાવી છે? તો કઈ ઘટના આવશે? દાંડી કૂચને આવશે. દાંડી કૂચને જે છે મહાદેવભાઈ દેસાઈએ મહાભિનિષ્ક્રમણ સાથે સરખાવેલી છે. ખાસ યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, હાઈકોર્ટની બંદી પ્રત્યક્ષીકરણ રીટની સત્તા બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ છે? હાઈકોર્ટની બંદી પ્રત્યક્ષીકરણની રીત જે છે એ સત્તા બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ છે? તો અનુચ્છેદ 226 મુજબ છે. ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતના લશ્કરની ત્રણેય પાંખોના સર્વોચ્ચ સેનાપતિ કોણ હોય છે? ભારતના લશ્કરની ત્રણેય પાંખોના સર્વોચ્ચ સેનાપતિ એ નીચેનામાંથી કોણ હોય? તો રાષ્ટ્રપતિ હોય છે. ખાસ યાદ રાખજો. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ભારતના લશ્કરની જે છે ત્રણેય પાંખોના સર્વોચ્ચ સેનાપતિ કોણ? તો રાષ્ટ્રપતિ હોય છે. મિત્રો હાલમાં રાષ્ટ્રપતિ જે છે કોણ? તો દ્રૌપદી મુર્મુ છે. આપણને ખ્યાલ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતમાં એન્જિનિયર ડે ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? ભારતમાં એન્જિનિયર દિવસ જે છે ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો શું આવશે? 15 સપ્ટેમ્બર આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે ભારતમાં એન્જિનિયર ડે તરીકે જે છે ક્યારે ઉજવવામાં આવે? તો 15 સપ્ટેમ્બર આવશે. મિત્રો 15 પછી 16 સપ્ટેમ્બર શું આવશે? ઓઝોન દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. એ પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બૌદ્ધ સમુદાયના ઉપાસના સ્થળને શું કહેવાય છે? બૌદ્ધ સમુદાયના ઉપાસના સ્થળને જે છે એ શું કહેવામાં આવે છે? તો શું આવશે અહીંયા? પેગોડા કહેવામાં આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. બૌદ્ધ સમુદાયના ઉપાસના સ્થળને શું? તો પેગોડા કહેવામાં આવે છે. મિત્રો અહીંયા અગિયારી જે છે ને, અગિયારી એ શું આવશે? એમાં પારસી માટે આવશે. દેવળ જે છે એ ખ્રિસ્તી માટે આવશે. મિત્રો અહીંયા પેગોડા પરથી આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, બ્લેક પેગોડા જે છે એ ક્યાં આવશે? કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર જે છે એને બ્લેક પેગોડા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો બ્લેક પેગોડા એની સાથે સાથે વ્હાઇટ પેગોડા એ શું છે એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. બ્લેક પેગોડા જે છે કોણાર્કના સૂર્ય મંદિરને કહેવામાં આવે છે અને વ્હાઇટ પેગોડા એ જગન્નાથપુરી મંદિરને કહેવામાં આવે છે. એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ખ્વાજા મહેમૂદ દરિયાઈ દુલ્લાનું પવિત્ર સ્થાનક કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? ખ્વાજા મહેમૂદ દરિયાઈ દુલ્લાનું પવિત્ર સ્થાનક જે છે કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો મહીસાગર જિલ્લામાં આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે ખ્વાજા મહેમૂદ દરિયાઈ દુલ્લાનું પવિત્ર સ્થાનક કયા જિલ્લામાં? તો મહીસાગર જિલ્લામાં આવેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારતનું સૌપ્રથમ અનાજ એટીએમ કયા શહેરમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું? ભારતનું સૌપ્રથમ અનાજ એટીએમ કયા શહેરમાં શરૂ કરવામાં આવ્યું? તો શું આવશે? હરિયાણામાં આવશે. ખાસ યાદ રાખજો કે ભારતનું સૌપ્રથમ અનાજ એટીએમ કયા શહેરમાં? તો હરિયાણામાં શરૂ કરવામાં આવેલું હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, ગુજરાતમાં આરટીઆઈ એક્ટ ક્યારે અમલમાં આવ્યો? ગુજરાતમાં આરટીઆઈ એક્ટ જે છે ક્યારે અમલમાં આવ્યો? તો 22 માર્ચ 2010 આવશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે ગુજરાતમાં આરટીઆઈ એક્ટ જે છે એ ક્યારે? તો 22 માર્ચ 2010માં જે છે અમલમાં આવેલો હતો. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, કાર્બન ચક્ર અપૂર્ણ રહેવા પર નીચેનામાંથી કયા પ્રભાવ પડે છે? કાર્બન ચક્ર અપૂર્ણ રહેવા પર નીચેનામાંથી કયા પ્રભાવ પડે છે? તો મિત્રો અહીંયા વાત કરીએ પારિતંત્ર ઉપર સંકટ, તાપમાનમાં વધારો, વર્ષા પર પ્રભાવ, આપેલ તમામ જે છે એ અહીંયા પ્રભાવ પડશે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. કાર્બન ચક્ર અપૂર્ણ રહેવા માટે જે છે કયા? તો પારિતંત્ર ઉપર સંકટ, તાપમાનમાં વધારો અને વર્ષા પર પ્રભાવ, આ તમામ જે છે એ પ્રભાવ પડે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, રાષ્ટ્રીય પ્રાણી આનુવંશિક સંસાધન બ્યુરોનું મુખ્યાલય ક્યાં આવેલું છે? રાષ્ટ્રીય પ્રાણી આનુવંશિક સંસાધન બ્યુરોનું મુખ્યાલય જે છે એ ક્યાં આવેલું છે? તો ક્યાં આવશે? રાઈટ આન્સર અહીંયા કરનાલ ખાતે આવેલું છે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો, રાષ્ટ્રીય પ્રાણી આનુવંશિક સંસાધન બ્યુરોનું મુખ્યાલય ક્યાં? તો કરનાલ ખાતે આવેલું છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પંચમહાલ વ્હીલ સેવા મંડળની સ્થાપના કરનાર ઠક્કર બાપાનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? પંચમહાલ વ્હીલ સેવા મંડળની સ્થાપના કરનાર ઠક્કર બાપા જે છે એમનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો ક્યાં આવશે? રાઈટ આન્સર અહીંયા ભાવનગર ખાતે આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે પંચમહાલ વ્હીલ સેવા મંડળની સ્થાપના કરનાર ઠક્કર બાપાનો જન્મ ક્યાં? તો ભાવનગર ખાતે થયો હતો. એમનું મિત્રો સાચું નામ ખાસ યાદ રાખજો, અમૃતલાલ ઠક્કર હતું એમનું સાચું નામ. એક્ઝામમાં જે છે પૂછાઈ શકે કે ઠક્કર બાપા એમનું સાચું નામ શું? તો અમૃતલાલ ઠક્કર હતું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા દિવસે બાબા સાહેબ આંબેડકરને મરણોત્તર ભારત રત્ન પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો? કયા દિવસે બાબા સાહેબ આંબેડકરને જે છે મરણોત્તર ભારત રત્ન પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવ્યો? તો શું આવશે? 14 એપ્રિલ 1990. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. 14 એપ્રિલ 1990ના રોજ બાબા સાહેબ આંબેડકરને મરણોત્તર ભારત રત્ન પુરસ્કાર આપવામાં
આવેલો હતો, ખાસ યાદ રાખીશું મિત્રો. બાબા સાહેબ આંબેડકરની સમાધિ જે છે ચૈત્યભૂમિ તરીકે ઓળખાય છે, એ મુંબઈમાં આવેલી છે, પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, પોસ્ટ ઓફિસ વાર્તાના લેખક કોણ છે? પોસ્ટ ઓફિસ વાર્તાના લેખક જે છે નીચેનામાંથી કોણ છે? તો શું આવશે? ધૂમકેતુ આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે પોસ્ટ ઓફિસ વાર્તાના લેખક કોણ? તો ધૂમકેતુ છે. મિત્રો આખું નામ એમનું ગૌરીશંકર જોશી, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ભારતના મિત્રો અહીંયા પોસ્ટની વાત થઈ છે, તો મિત્રો ભારતમાં જે છે પોસ્ટની શરૂઆત 1854થી થઈ હતી. ખાસ યાદ રાખજો કે ભારતમાં પોસ્ટની શરૂઆત ક્યારથી? તો 1854થી થઈ હતી. અને મિત્રો વર્લ્ડ પોસ્ટ ડે ક્યારે આવશે? 9 ઓક્ટોબર આવશે વર્લ્ડ પોસ્ટ ડે. નેશનલ પોસ્ટ ડે પૂછાય તો 10 ઓક્ટોબર આવશે. અને 3D પોસ્ટ ઓફિસ ક્યાં આવેલું છે? તો શું આવશે? બેંગ્લોર ખાતે 3D પોસ્ટ ઓફિસ આવેલી છે, પણ આપણને સાથે સાથે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બંધારણ સભાની 2 વર્ષ 11 માસ 18 દિવસમાં કેટલી બેઠકો થઈ? બંધારણ સભાની જે છે 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસમાં કેટલી બેઠકો થઈ હતી? તો 166 બેઠકો થઈ હતી. ખાસ યાદ રાખજો, બંધારણ સભાની જે છે 2 વર્ષ 11 માસ અને 18 દિવસમાં કેટલી? તો 166 બેઠકો થઈ હતી. મિત્રો બંધારણ દિવસ જે છે 26 નવેમ્બર આવશે. સંવિધાન દિવસ પણ કહેવાય છે અને કાયદા દિવસ પણ કહેવાય છે 26 નવેમ્બર. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કોણ સંસદના બંને ગૃહોમાં બોલી શકે છે? નીચેનામાંથી કોણ જે છે એ સંસદના બંને ગૃહોમાં બોલી શકે છે? તો કોણ આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા એટર્ની જનરલ આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે અહીંયા જે છે સંસદના બંને ગૃહોમાં કોણ? તો એટર્ની જનરલ જે છે બંને ગૃહોમાં બોલી શકે છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કુટુંબ પોથીની નવીન પદ્ધતિ ગુજરાતના કયા મુખ્યમંત્રીના શાસનકાળમાં શરૂ કરવામાં આવી? કુટુંબ પોથીની નવીન પદ્ધતિ ગુજરાતના કયા મુખ્યમંત્રીના શાસનકાળમાં જે છે શરૂ કરવામાં આવી હતી? તો માધવસિંહ સોલંકી જે છે એમના શાસનકાળ દરમિયાન આ જે છે એ શરૂ કરવામાં આવી હતી. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, કયા પાણીમાં સૌથી ઓછો ક્ષાર હોય છે? કયા પાણીમાં જે છે સૌથી ઓછો ક્ષાર હોય? તો વરસાદના પાણીમાં જે છે ખાસ યાદ રાખજો કે ઓછો ક્ષાર જે છે એ વરસાદના પાણીમાં હોય છે. ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નીચેનામાંથી કઈ અખિલ ભારતીય સેવા નથી? નીચેનામાંથી કઈ જે છે અખિલ ભારતીય સેવા નથી? તો કઈ આવશે રાઈટ આન્સર? અહીંયા ભારતીય વિદેશ સેવા જે છે એ મિત્રો અખિલ ભારતીય સેવા નથી. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, CRTનું પૂરું નામ શું છે? CRT એનું પૂરું નામ જે છે શું છે? તો કેથોડ રે ટ્યુબ. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. CRTનું પૂરું નામ શું? તો ખાસ યાદ રાખજો કેથોડ રે ટ્યુબ એનું પૂરું નામ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભારત સરકાર દ્વારા રાષ્ટ્રીય રમતવીરોને આપવામાં આવતો અર્જુન એવોર્ડ કયા વર્ષથી શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? ભારત સરકાર દ્વારા રાષ્ટ્રીય રમતવીરોને આપવામાં આવતો અર્જુન એવોર્ડ જે છે એની શરૂઆત કયા વર્ષથી થઈ છે? તો શું આવશે? 1961થી આને જે છે આપવામાં આવ્યો હતો. ખાસ યાદ રાખજો, ભારત સરકાર દ્વારા રાષ્ટ્રીય રમતવીરોને આપવામાં આવતો અર્જુન એવોર્ડ કયા વર્ષથી? તો 1961થી એની શરૂઆત થયેલી હતી. મિત્રો અહીંયા 1962 આપેલું છે. 1962 જે છે ને એક કરુણા અભિયાન છે, એનો હેલ્પલાઇન નંબર છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, બોક્સાઇટમાંથી કઈ ધાતુ મળે છે? બોક્સાઇટમાંથી જે છે કઈ ધાતુ મળી આવે? તો એલ્યુમિનિયમ આવશે. ઓપ્શન એ રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે બોક્સાઇટમાંથી કઈ? તો એલ્યુમિનિયમ ધાતુ જે છે એ મળી આવે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો 34મો, ગુજરાતી સાહિત્યમાં અપાતું સૌથી મોટું સન્માન? ગુજરાતી સાહિત્યમાં અપાતું સૌથી મોટું સન્માન જે છે નીચેનામાંથી કયું? તો રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક જે છે મિત્રો ગુજરાતી સાહિત્યમાં અપાતું સૌથી મોટું સન્માન છે. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, સૂર્યમંડળનો ક્રમિક ચોથો ગ્રહ કયો છે? સૂર્યમંડળનો જે છે ક્રમિક ચોથો ગ્રહ જે છે એ કયો છે? તો મંગળ ગ્રહ જે છે એ મિત્રો ચોથો ગ્રહ થશે. અહીંયા જે છે એ ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ચોથો ગ્રહ કયો? તો મંગળ ગ્રહ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, કમ્પ્યુટરની પ્રથમ પેઢીમાં શેનો ઉપયોગ થયો હતો? કમ્પ્યુટરની પ્રથમ પેઢીમાં જે છે શેનો ઉપયોગ થયો? તો વેક્યુમ ટ્યુબ. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. કમ્પ્યુટરની જે છે પ્રથમ પેઢીમાં શેનો? તો વેક્યુમ ટ્યુબ એનો ઉપયોગ થયો હતો. ઈસવીસન 1942થી 55ના સમયગાળા દરમિયાન જે છે એ થયો હતો. ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, નટ મંડળ અને નાટ્ય વિદ્યા મંદિરના સ્થાપક કોણ હતા? નટ મંડળ અને નાટ્ય વિદ્યા મંદિરના સ્થાપક જે છે એ નીચેનામાંથી કોણ હતા? તો જયશંકર સુંદરી આવશે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર બની જશે. ખાસ યાદ રાખજો કે નટ મંડળ અને નાટ્ય વિદ્યા મંદિરના સ્થાપક કોણ? તો જયશંકર સુંદરી હતા. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ખંભાળાનો મહેલ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? ખંભાળાનો મહેલ જે છે એ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો પોરબંદર જિલ્લામાં આવશે. ખાસ યાદ રાખજો, ખંભાળાનો મહેલ કયા જિલ્લામાં? તો પોરબંદર જિલ્લામાં આવેલો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ, ત્યારબાદનો સૌથી વધુ કોલસાની ખાણો ધરાવતું રાજ્ય કયું છે? સૌથી વધારે કોલસાની ખાણો ધરાવતું રાજ્ય મિત્રો સાવ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. ઝારખંડમાં જે છે સૌથી વધારે કોલસાની ખાણો આવેલી છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, દક્ષિણ ભારતની ગંગા તરીકે કઈ નદીને ઓળખવામાં આવે છે? દક્ષિણ ભારતની ગંગા
તરીકે જે છે એક કાવેરી ઓળખાય છે. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. જે છે દક્ષિણ ભારતની ગંગા પૂછેલી છે, માટે કાવેરી નદી આવશે. વૃદ્ધ ગંગા પૂછાય તો ગોદાવરી નદી આવશે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, વ્યાસ સન્માન કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલો પુરસ્કાર છે? વ્યાસ સન્માન કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલો પુરસ્કાર છે? તો સાહિત્ય ક્ષેત્ર સાથે જે છે આ સંકળાયેલો પુરસ્કાર છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગુજરાતની કઈ નદીને મેકલ કન્યા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? ગુજરાતની કઈ નદી એ મેકલ કન્યા તરીકે ઓળખાય છે? તો મિત્રો નર્મદા નદી જે છે એ મેકલ કન્યા તરીકે ઓળખાય છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગધેડાની લે વેચ કયા મેળામાં થાય છે? ગધેડાની લે વેચ કયા મેળામાં થાય? તો વૌઠાના મેળામાં જે છે મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો કે ગધેડાની લે વેચ થાય છે. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર અહીંયા બની જશે. અમદાવાદ ધોળકા તાલુકામાં વૌઠાનો મેળો જે છે યોજાય છે, ત્યાં ગધેડાની લે વેચ થાય છે, ખાસ યાદ રાખીશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, કયા અનુચ્છેદમાં 6 થી 14 વર્ષના બાળકો માટે શિક્ષણનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે? કયા અનુચ્છેદમાં 6 થી 14 વર્ષના બાળકો માટે શિક્ષણનો અધિકાર આપવામાં આવેલો છે? તો અનુચ્છેદ 21A માં આપવામાં આવેલો છે શિક્ષણનો અધિકાર, ખાસ યાદ રાખીશું. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ 45મો, દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં આવેલું ઘુમલી કયા વંશની રાજધાની હતી? દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં આવેલું ઘુમલી એ કયા વંશની રાજધાની હતી? તો સેંધવ વંશ આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ઘુમલી જે છે કયા વંશની? તો સેંધવ વંશની રાજધાની હતું. ભાણવડ તાલુકામાં ઘુમલી આવેલું છે, એ પણ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ભવાઈનું મુખ્ય વાજિંત્ર કયું છે? ભવાઈનું મુખ્ય વાજિંત્ર જે છે નીચેનામાંથી કયું છે? તો ભૂંગળ આવશે. ઓપ્શન સી રાઈટ આન્સર બની જશે. ભવાઈનું મુખ્ય વાજિંત્ર કયું? તો ભૂંગળ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન છે, ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કઈ સાલમાં થઈ હતી? ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના જે છે કઈ સાલમાં થઈ? તો શું આવશે રાઈટ આન્સર અહીંયા? 1920માં થઈ હતી. ખાસ યાદ રાખજો, ઓપ્શન ડી રાઈટ આન્સર બની જશે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના ક્યારે? તો 1920માં થયેલી હતી. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ગાંધીજીએ મિલ મજૂરોની હડતાલને શું નામ આપ્યું હતું? ગાંધીજીએ મિલ મજૂરોની હડતાલને જે છે એ શું નામ આપ્યું હતું? તો ધર્મયુદ્ધ નામ આપ્યું હતું. ખાસ યાદ રાખજો, ગાંધીજીએ મિલ મજૂરોની હડતાલ જે હતી એને કયું નામ? તો ધર્મયુદ્ધ એવું નામ આપેલું હતું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ ત્યારબાદનો, બંધારણના કયા ભાગમાં નાગરિકતા અંગેની જોગવાઈ છે? બંધારણના કયા ભાગમાં નાગરિકતા અંગેની જોગવાઈ આપવામાં આવેલી છે? તો કયા ભાગમાં આવશે? ભાગ 2 માં આપવામાં આવેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો, બંધારણના ભાગ 2 માં જે છે નાગરિકતા અંગેની જોગવાઈ આપેલી છે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 50મો, બંધારણના કયા ભાગમાં પંચાયતની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે? બંધારણના કયા ભાગમાં પંચાયતની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે? તો મિત્રો પંચાયતની જોગવાઈ જે છે એ ભાગ 9 માં કરવામાં આવેલી છે. ખાસ યાદ રાખજો કે ભાગ 9 માં જે છે એ પંચાયતની જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. જોઈએ ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન 51મો, જેનો આન્સર મિત્રો તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. દાંડી કુટીર ક્યાં આવેલી છે? દાંડી કુટીર જે છે ક્યાં આવેલી છે? મિત્રો આ સાવ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે, જેનો આન્સર તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનો રહેશે. અહીંયા ઓપ્શન આપેલા છે, નવસારી, અમદાવાદ, ભરૂચ, ગાંધીનગર. દાંડી કુટીર જે છે આ 4 જિલ્લામાંથી કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? એક તમારે મિત્રો કોમેન્ટમાં આ આન્સર આનો જણાવવાનો રહેશે. તો મિત્રો આ તો વિડીયો તમને જો પસંદ આવ્યો હોય તો એક લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો જોડે શેર કરજો, જેથી એમને પણ ઉપયોગી બને. અને મિત્રો આપણી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને ખાસ જે છે સબસ્ક્રાઇબ કરી રાખજો. દરરોજ આપણી ચેનલ ઉપર તમને આવા જીકેના વિડીયો સાંજે 7 વાગે જોવા મળશે. અને મિત્રો આ 50માંથી તમારા કેટલા સાચા પડે છે એ પણ તમારે કોમેન્ટમાં જણાવવાનું રહેશે. તો મિત્રો હવે મળશું કાલે બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.